नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती अरहंताणं, नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं, नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं, नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती उच्चायणं, नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती शोषाणं। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंकुंदारी उदयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे। एगो में शशदोपा ज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लक्षण। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव जुदी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शन मय करे, कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं रे। जे जाणतो अरहंत ने गुणद्रव्य ने पर्यायपणे, ते जीव जाने आत्म ने तशु मोह पामे लय करे। नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं, जे एक ज्ञायक भाव है। ए रीत शुद्ध कथा ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं विध करे, जाने जो कर्मोदय ने जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव वचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने, वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आशमय प्राप्त। ओम श्री नमः देव्यो, नमः देव्यो, नमः देव्यो। पूज्य गुरुदेव श्रीना प्रवचनों में मंदिर में वचनामृत परना प्रवचनों चाले छे। हमणां जे प्रवचनों चाले छे एमां स्पष्टीकरण घणुं आवे छे। सूक्ष्मता तो होय छे, पण एमां गुरुदेव स्पष्टीकरण खूब करे छे। एमां એટલે ઘણું એક એક બોલમાં સ્પષ્ટીકરણપૂર્વક એક પછી એક વાત આવ્યા કરતી હોય છે। જૈન દર્શન એવું છે કે જૈન દર્શનમાં બધી પ્રકારના સ્ટેપ હોય છે, બધી પ્રકારના સ્ટેપ આવે છે। કોઈ વખતે અજ્ઞાનીની વાત ચાલતી હોય, મિથ્યા દ્રષ્ટિની વાત ચાલતી હોય, ત્યારે એ પ્રકારનું પ્રતિપાદન આવે। કોઈ વખતે એક કસાઈના અભાવપૂર્વક સમ્યક દ્રષ્ટિની વાત ચાલતી હોય, ત્યારે એ રીતનું પ્રતિપાદન આવે। કોઈ વખતે શ્રાવકની બે કસાઈના અભાવપૂર્વક, જેને વ્રત તપ નિયમ હોય એવા શ્રાવકની મુખ્યતાથી કથન આવે। कोई वक्ते त्रण कसाईना अभावपूर्वकना मुनिराज के जे प्रचुर स्वसंवेदन में लीन रहता हो, निरंतर आस्वाद लेता हो, प्रचुर स्वसंवेदन में निरंतर झरतो आस्वाद, एवो शब्द आवे 5મી गाथा में, निरंतर प्रचुर स्वसंवेदन झरतो आस्वाद लेता हो मुनिराज। एवा प्रचुर स्वसंवेदननो आस्वाद जे लई रह्या होय निरंतर वगर विक्षेपे, सविकल्प दशानी स्थिति गौण है एवं निरंतर आस्वाद लेता, निरंतर झरतो आस्वाद एवं मुनिराजनी मुख्यताथी कथन आवे, आचार्य भगवाननी मुख्यताथी कथन आवे। ई त्रण कसाईना अभावपूर्वकना जे अंदरनुं परिणमन एनुं चालतुं होय एनी मुख्यतापूर्वकनुं कथन आवतुं होय। अने कोई वार जे वात आवे ई केवड़ी भगवान के ई सदाय सर्वथा परिपूर्ण ज्ञाता द्रष्टा स्वभावी थई गया छे, जे पोते परिपूर्ण ज्ञाता द्रष्टा स्वभावी, एनी मुख्यताथी घणी वखत वात आवती होय। आवी रीते अलग 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 गुणस्थाननी परिपाटीए अलग 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 जीवनी केवी स्थितिओ छे ए प्रकारनुं वर्णन ज्ञानीओनी वाणीमां आव्या करतुं होय छे। क्यांय कोई जीवनी बात क्या कोई जीव खतवी दिए तो एमां घोटाळो बहु उत्पन्न थई जाए।
મુનિરાજનો બોલ ચાલતો હોય, જ્યારે હમણાં બેનશ્રીના વતનામૃતમાં મુનિરાજના બોલો બહુ આવે છે, તો મુનિરાજનો બોલ ચાલતો હોય ને ત્યારે કોઈ પ્રકારની પર્યાયની ચર્ચા જ ન આવે એમાં, કે પર્યાયમાં એને શું વર્તી રહ્યું છે, પર્યાય એની કેવી રીતે વર્તી રહી છે, પર્યાયમાં વિકલ્પાત્મક દશામાં શું ચાલે છે, પર્યાયમાં એની ભાવના શું હોય છે, એવી કોઈ ચર્ચા એમાં આવે જ નહીં. એમાં એક જ વાત આવે, ત્રિકાળી જ્ઞાયક ભાવ, પરમ પારિણામિક ભાવ, લક્ષણવાળા સ્વભાવની ચર્ચા આવ્યા કરતી હોય. કારણ કે એ તો હમણાં સિદ્ધ થવાના છે, હમણાં કેવળ જ્ઞાન લેવાના છે, હમણાં શ્રેણી ચડી અને શ્રેણીનું આરોહણ કરી અને કેવળ જ્ઞાન લઈ અને મોક્ષ દશાને પ્રાપ્ત કરવાના છે. એટલે ત્યાં મુનિરાજની ચર્ચાઓ આવતી હોય ત્યાં એવી જ વાતો આવ્યા કરે. હવે એ વાત જ્યારે ચાલતી હોય ત્યારે આપણા જ્ઞાનમાં બરાબર યથાર્થ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે અત્યારે મુનિરાજનું વર્ણન ચાલે છે. 3 કસાયના અભાવની સ્થિતિવાળા પ્રચુર સ્વ સંવેદનના ધણી કે જે આત્માનો નિરંતર આસ્વાદ લઈ રહ્યા છે, એવા મુનિરાજની અત્યારે સ્થિતિનું વર્ણનનો પ્રકાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની વાણીમાં આવી રહ્યો છે. અને એ જ્યારે વ્યવસ્થાની વાત ચાલતી હોય મુનિરાજની, ત્યારે એમાં પછી મિથ્યા દ્રષ્ટિની, સમ્યક દ્રષ્ટિની, શ્રાવકની અવસ્થાની ચર્ચાને અંદર આપણે લગાવાય નહીં. શ્રાવકની સ્થિતિ હોય છે, સમ્યક દ્રષ્ટિની, અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિની જે સ્થિતિ હોય છે, એ સ્થિતિ પણ જાણવા માટે બાહ્યમાં કસાયના અભાવની સ્થિતિ જરૂરી છે. એમ કેમ કહેવામાં આવે કે 1 કસાયના અભાવપૂર્વક હોય એને સમ્યક દ્રષ્ટિ કહેવાય, 2 કસાયના અભાવપૂર્વકનો હોય એને શ્રાવક કહેવાય, 3 કસાયના અભાવપૂર્વકનો હોય એને મુનિરાજ કહેવાય. અને અસ્થિથી આપણે અંદરથી જોઈ તો એની જેટલી લીનતા, જેટલો પ્રકાર અંદરમાં આરૂઢ થયો છે, જેટલો પ્રકાર અંદરમાં અભેદ થયો છે, જેટલી પર્યાય અભેદ સન્મુખ થઈ અને પરિણમન એનું ચાલુ છે, એ અપેક્ષાએ એને 4, 5, 6, 7 ગુણસ્થાન લાગુ પડે. એટલે આ અસ્થિ નાસ્તિ અનેકાંત માર્ગ છે. આ અસ્થિ નાસ્તિ અનેકાંત માર્ગ સ્યાદવાદથી સિદ્ધ થાય છે. જો એમાં ક્યાંય કોઈ વાત ચાલતી હોય ત્યાં કોઈ વાતની ખતવણી, કોઈ વાતમાં ગુણસ્થાનની પરિપાટી ખ્યાલમાં રાખ્યા વગર જો આપણે કરી નાખીએ તો કોઈ વાર મુનિરાજને અનર્થ થઈ જાય. મુનિરાજની સ્થિતિ ચાલતી હોય ત્યારે આપણે સમ્યક દ્રષ્ટિની સ્થિતિથી વિચાર કરતા હોય, અને કોઈ વાર સમ્યક દ્રષ્ટિની વાત ચાલતી હોય ત્યારે આપણે મુનિરાજનો વિચાર કરવા માંડીએ કે ગુરુદેવે તો આમ કીધું છે, ગુરુદેવે તો અહીંયા આમ કીધું છે. તો આપણને ખરેખર એ વર્ણન કેવી રીતે, ક્યાં કઈ અપેક્ષાએ, ક્યાં ગુણસ્થાને કોનું ચાલી રહ્યું છે, એ જો ખ્યાલમાં ન હોય તો શું થાય કે એક વાત સાંભળવા પૂરતી મર્યાદિત રહી જાય અને એનું યથાર્થ સ્વરૂપ આપણા ખ્યાલમાં ન આવે. એટલે એક સ્વાધ્યાય કરવાની પણ એક શૈલી છે. પ્રવચનમાં બેસતા પહેલાં પણ એક પ્રકાર ભજે છે જીવમાં, જે આત્માર્થી છે, જે જીવને આત્મા જ હોય છે, જે જીવને આત્મા સિવાય બીજું કાંઈ ખપતું નથી, એવો જીવ છે. જ્યારે સ્વાધ્યાય કરવા બેસે છે, ગુરુદેવની ટેપ સાંભળવા, ત્યારે પ્રથમમાં પ્રથમ એને ખ્યાલ હોય છે કે આજે શું આવવાનું છે, આજે કયો બોલ બેનશ્રીના વતનામૃતમાં આવવાનો છે, એ બોલ કઈ અપેક્ષાથી લખવામાં આવ્યો છે, એ બોલમાં શું સિદ્ધ કરવું છે, એ બોલમાં કયા જીવની વાત છે, એ બોલમાં મિથ્યા દ્રષ્ટિ, સમ્યક દ્રષ્ટિ થાય એની વાત છે કે સમ્યક દર્શન થયું છે, એ શ્રાવકપણું એને 5મ ગુણસ્થાન કેવી રીતે આવે એની ચર્ચા છે, કે 4, 5મા ગુણસ્થાનવાળો જીવ છે એ મુનિરાજ 7મે 6 કેવી રીતે ચાલ્યો જાય એની ચર્ચા છે, કે એવા બધા જીવોની વર્તમાન સ્થિતિનું વર્ણન છે. એ પ્રથમમાં પ્રથમ ખ્યાલમાં રાખીને જે જીવ સાંભળવા બેસે છે એને એ સાંભળતા સાંભળતા અંદર વિભાગ ખ્યાલમાં આવતા જાય છે. એને અંદર ખબર પડવા માંડે છે સાંભળતા સાંભળતા કે અત્યારે જો આ વાત ચાલી રહી છે, અત્યારે આ વાત ચાલી રહી છે, મારું સ્વરૂપ તો આવું છે, મારું ત્રિકાળ સ્વરૂપ તો આવું છે, મારી વર્તમાન પર્યાયની સ્થિતિ આવી છે. બે વાતને જેમ છે તેમ યથાર્થ રીતે જ્ઞાનમાં મધ્યસ્થતાપૂર્વક જાણી, સામાન્ય અને વિશેષ બેય પડખા જેમ છે તેમ. દ્રષ્ટિનો વિષય જે ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે એમાં તો કોઈ ઉત્પાદ વ્યય જ નથી, એવું અંદરથી જોર વહેતા કરે.
ઉત્પાદ વ્યયમાં શું છે એ જુદો વિષય, ઉત્પાદ વ્યય જ નથી એમાં. એ દ્રષ્ટિના વિષયની ચર્ચા છે. એ ત્રિકાળી ધ્રુવ ચૈતન્ય પરમાત્માની ચર્ચા છે, જ્ઞાયક દેવની ચર્ચા છે, ભૂતાર સ્વભાવની ચર્ચા છે. અને એ બરાબર એક પડખું સામાન્ય ખ્યાલમાં રાખી અને વિશેષ પડખાની જેટલી ચર્ચાઓ આવે, એ જેટલી ચર્ચાઓ જ્યાં જે અપેક્ષાએ જે પ્રકારે જે ગુણસ્થાનની સ્થિતિનું વર્ણન જેમ આવે એનો જ્ઞાનમાં યથાર્થતાપૂર્વક ખ્યાલમાં એને લેવું જોઈએ. આવી રીતે જ્યારે એ સ્વાધ્યાય કરવાની ઢબ પડી જાય એને પ્રકાર એવો ભજી જાય કે આ સ્વાધ્યાય કરવાની પદ્ધતિ તો આવી હોવી જોઈએ. એ પોતે અંદરમાં સ્વાધ્યાય કરતાં કેટલો નાયક તરફ એનો ભાવ કેળવાય છે એ પોતાના પુરુષાર્થને યોગ્યતા અનુસાર ચાલે છે કામ. પણ જ્યાં સામેથી જે પ્રવાહ આવે છે, શ્રુતનો ધોર્યો વહે છે જે ગુરુદેવની વાણીમાં, એ જ્યારે આપણા ભાવમાં જ્યારે પકડાવા માંડે છે ત્યારે એને વિભાગ ખ્યાલમાં આવી જવા જોઈએ કે અત્યારે આ સામાન્ય વિભાગની ચર્ચા છે, અત્યારે આ વિશેષ વિભાગની ચર્ચા છે, અત્યારે ધ્રુવની ચર્ચા ચાલે છે, અત્યારે ઉત્પાદ વ્યયની ચર્ચા ચાલે છે. ધ્રુવની ચર્ચામાં ઉત્પાદ વ્યય નથી અને ઉત્પાદ વ્યયમાં જે ચર્ચા ચાલે છે એમાં આવા પ્રકારનો ઉત્પાદ થયો, આવા પ્રકારનો ઉત્પાદ હવે થશે, હવે આવા પ્રકારના ઉત્પાદ તરફ પ્રયાણ ચાલી રહ્યું છે જીવનું અને એની પરિપૂર્ણતા આવો પ્રકાર થશે ત્યારે થશે. ધ્યેયનું સ્વરૂપ વાસ્તવિકપણે એની દ્રષ્ટિને જ્ઞાનમાં રાખી અને સાધકને સાધ્યપણું કેવી રીતે પ્રગટે. સાધકપણું એટલે ચોથું પાંચમું ગુણસ્થાન, છઠ્ઠું સાતમું ગુણસ્થાન ને સાધ્યપણું એટલે કેવળ જ્ઞાન. એટલે જે પ્રકારની સ્થિતિ જે રીતે આવે છે એ બધી વિશેષની સ્થિતિઓ સમ્યક દર્શન પૂર્વક જેટલી વર્તતી સ્થિતિઓ છે એ બધી ધ્રુવના આશ્રય વર્તતી સ્થિતિઓ છે. એટલે સામાન્ય પડખું એક અને એક બીજું વિશેષ પડખું. આ બે પડખા જેને જેમ છે એમ યથાર્થમાં ખ્યાલમાં રાખીને જે જીવ વિચાર કરીને ગુરુદેવની વાણી સાંભળવા બેસે એને આમાં કોઈ પણ બોલમાં કોઈ પણ વાત આવે ને એને એનું પૃથક્કરણ બરાબર ચાલ્યા કરે. ગુરુદેવની શૈલીજી છે, બેનશ્રીના જેટલા બોલ આવે છે એનું સ્પષ્ટીકરણ એટલું બધું અદ્ભુત આવે છે કે આમાં કોઈ વિષય બાકી નથી રહેતો. આ બોલ છે એટલે બોલમાં દરેક બોલમાં નવો વિષય આવ્યા કરે. એક બોલમાં જુદો વિષય આવે, પણ એક એમાં સામ્ય ભાવ રહેલો છે દરેક બોલમાં. જ્યારે જ્ઞાનીના કોઈ બોલ હોય ને, જ્ઞાનીના કોઈ બોલથી વર્ણન આવ્યું હોય તો એમાં હંમેશા જ્ઞાનીએ ત્રિકાળી દ્રવ્ય સ્વભાવને પોતાના જ્ઞાનની પરિણતિમાં ઉર્ધ્વતાપૂર્વક રાખીને જ બીજી બધી વાતો કરી હોય. તો એ સામ્ય ભાવ છે, સામાન્ય ભાવ દરેક બોલમાં આવ્યા કરે અને વિશેષ ભાવનું જેટલું પોતાને પરિણમન જ્ઞાનીને ચાલતું હોય એની ચર્ચા પણ એમાં આવ્યા કરે. અને પોતે કેવી રીતે સમ્યક રૂપે પરિણમ્યા હતા, ભૂતકાળમાં કેવી રીતે અજ્ઞાન દશા હતી અને ભવિષ્યમાં કેવી રીતે સાધ્યરૂપ કેવળ જ્ઞાન દશા થવાની છે અને વર્તમાનમાં કેવી સાધક દશા વર્તી રહી છે એનું વર્ણન પણ વારંવાર પોતે એ રૂપે પરિણમ્યા છે એટલે આવ્યા કરે એમાં. અને એક ઉપદેશાત્મક શૈલી એવી આવે કે જેમાં હંમેશા એવો ભાવ જ્ઞાનીનો પણ કેળવાયા કરતા હોય કે પુરુષાર્થથી જ કાર્યસિદ્ધિ થાય. પુરુષાર્થ વગર કાર્યસિદ્ધિ કદી પણ થઈ શકે નહીં કોઈ પણ જીવને. એ વાત કાયમ માટે આવ્યા કરે. પુરુષાર્થ મિથ્યા દ્રષ્ટિને સમ્યક દર્શન અપેક્ષાએ પુરુષાર્થ, સમ્યક દ્રષ્ટિને આગળનું ગુણસ્થાન આવે એ અપેક્ષાએ પુરુષાર્થ, આગળના ગુણસ્થાન વાળાને મુનિપણું આવે એ અપેક્ષાએ પુરુષાર્થ, મુનિરાજને તો શ્રેણીને આરોહણ કરવા માટેનો પુરુષાર્થ. મુનિરાજ એમ કહે છે કે અમને ઉપસર્ગ આવ્યો તો અમે તો એને મિત્ર માની છીએ કે અમારી સ્વરૂપ સ્થિરતા કરવાનો અખતરો કરવા માટેનો ઉપસર્ગ આવ્યો છે. આ કે અમે અમારી સ્વરૂપ સ્થિરતામાં કેટલા ટકી શકીએ છીએ એના માટે ઉપસર્ગ આવ્યો છે. તો એ ઉપસર્ગને તો અમે મિત્ર માની છીએ કે આ મિત્રની ઉત્પત્તિ થશે તો અમને ખબર પડશે કે અમે કેટલા અંદરમાં ટકી રહી છીએ,
કેટલું અમારું લવલીનપણું છે, કેટલું અમારું ગાઢપપણું છે અંદરમાં, એવા પુરુષાર્થની ઉગ્રતા મને ચાલુ થઈ જાય એટલા માટે બહારમાં ઉપસર્ગ આવે છે. એ ઉપસર્ગને મિત્ર માને છે, એ ઉપસર્ગને હડસેલવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા, ઉપસર્ગના સમયે સ્થિરતા વધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે કેમ મારી સ્થિરતા વધી જાય, કેમ હું અંદરમાં એવો આરૂઢ થઈ જાઉં કે બહાર જ ન નીકળું. એવી એની અંદરમાં લવલીનતા ચાલવા માંડે છે. એવા પુરુષાર્થને આમંત્રણ આપવા માટે છે ને ઉપસર્ગ આવે છે મુનિરાજને. એમ કહે છે આમાં એવો બોલાવ્યો એક સરસ કે મુનિરાજ એમ કહે છે કે આ ઉપસર્ગ તો અમારો મિત્ર છે, અમારી સ્વરૂપ સ્થિરતાની પરીક્ષા માટે આ ઉપસર્ગ આવ્યો છે કે તને કેટલી સ્વરૂપ સ્થિરતા ચાલે છે, તું કેટલો અંદરમાં જામેલો રહી શકસ, કે ઉપસર્ગ તરફ તારું ખેંચાણ થઈ જાય છે, કે અંદર જામમાં પણ રહે છે ને ઉપસર્ગ છે એવું જ્ઞાન વર્તે છે. જેવું એવું જ્ઞાન વર્તે છે ત્યાં પણ મારી નજર નથી, મારી નજર તો અહીંયા ચોટેલી છે. એને સ્વરૂપ સ્થિરતામાં આરૂઢ થવા માટે ઉપસર્ગને ઈ મિત્ર ગણે છે. આવી અદ્ભુત વાત છે. એટલે જે ગુણસ્થાને જે સ્થિતિ ચાલતી હોય એ બરાબર યથાર્થપણે આપણા ખ્યાલમાં રાખી અને જે બોલાવે એને જો તમે વિચારણામાં લ્યો તો જ વાસ્તવિકપણે તત્વ ગોઠવાય અંદરમાં. નહીતર શું થાય, ઘડીકમાં મિથ્યા દ્રષ્ટિની વાત આવે, ઘડીકમાં મુનિરાજની વાત આવ્યા કરે, ઘડીકમાં સમ્યક દ્રષ્ટિની વાત આવે, ઘડીકમાં કેવડીની વાત આવે. આપણને એમ થાય હમણાં આમ આવ્યું ને પાછું આમ આવે છે, આમાં ગોઠવણી કરવી કેવી રીતે? એટલે આ માર્ગ બહુ ગંભીર છે, માર્ગ સાધારણ માર્ગ નથી. એક વાતની આપણને ખબર પડી ગઈ તો એનો મતલબ એવો નથી કે યથાર્થપણે બધું આખું ખ્યાલમાં આવી ગયું છે. કાંઈ ખ્યાલમાં આવ્યું જ નથી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ વગર, એમ સમજીને પુરુષાર્થ આગળ વધારવા જેવો છે. જો સંતોષ આવી ગયો જીવ થોડો કે હવે તો મને ખબર પડી ગઈ છે કે સામાન્ય અને વિશેષ બે પડખા છે, અને સામાન્ય તો ધ્રુવ છે અને વિશેષમાં ચાલે છે, અને વિશેષ છે એ ક્રમબદ્ધ છે, યોગ્યતા અનુસાર થાય છે, એના સટકારકથી થાય છે, એ નિરપેક્ષ છે, એટલે હવે મારે એની તરફ જોવાનું નથી. એ વાત 100% સાચી જ છે, ખોટી નથી, પણ છતાંય જોયા કરે છે અહીંયા, એટલે એ વાત ખોટી થઈ જાય છે. જેને ખ્યાલમાં આવ્યું હોય ત્યાં જોતો જ નથી, જેને ખ્યાલમાં આવે છે એ દ્રવ્યને છોડતો જ નથી. જેને ખબર પડી ગઈ હોય છે વિશેષની, એ સામાન્ય તરફ એની લીનતા ચાલ્યા જ કરે છે. જ્યાં સુધી દ્રષ્ટિ ત્યાં પડતી નથી, દ્રષ્ટિ ત્યાં જાતી નથી, દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર કેળવાતી નથી, ત્યાં સુધી વાસ્તવિકપણે એને વિશેષ પડખાનું જ્ઞાન ચોખ્ખું નથી. જો એ વિશેષ પડખું એને ચોખ્ખું ખબર પડી ગઈ હોય ને તો દ્રષ્ટિ વારંવાર ત્યાં જાય નહીં, એને જોવા માટે તત્પર ન થાય. એમાં શું ચાલે છે એ અવલોકન કરવા માટે ત્યાં દ્રષ્ટિ ફેલાય નહીં, એનું વ્યાપકપણું ત્યાં થાય નહીં, એનું વ્યાપકપણું અંદરથી દ્રવ્યમાંથી છૂટે નહીં, એવી સ્થિતિ થઈ જાય. એટલે બહુ ગંભીર માર્ગ છે, બહુ સમજણનો માર્ગ છે, ખૂબ પુરુષાર્થનો માર્ગ છે. આ કોઈ સાધારણ માર્ગ નથી. 1 વાર 2 વાર 5 વાર 10 વાર મહિનો 2 મહિના વર્ષ 2 વર્ષ સાંભળી લીધું એટલે બધું ખ્યાલમાં આવી ગયું છે એમ કોઈએ ન માનવું. ગુરુદેવના વખતથી સાંભળનારા જીવો પણ, જે લોકો ગુરુદેવના વખતથી સાંભળતા આવે છે, 50 60 વર્ષથી ગુરુદેવને સાંભળતા હોય છે, એવા જીવો પણ એટલા નરમતાથી કહેતા હોય છે કે ભાઈ હજી મને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ નથી થઈ, હું આટલા વર્ષોથી સાંભળું છું પણ હજી મને ઘણા પડખા ખ્યાલ હોવા છતાં હજી મારી દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર નથી પડી, એટલે હજી મારો પુરુષાર્થ એવો ને એવો નિરંતર ચાલુ છે. એવું એને અંદરથી ખેદ થવો જોઈએ કે આટલી વાત સાંભળવા અને સમજણમાં આવવા છતાં મારી દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ પડતી કેમ નથી, મને કેમ દ્રવ્ય લક્ષમાં આવતું નથી. આવું સુનેહરું તત્વ, આવું જાજ્વલ્યમાન તત્વ, આવો મારો નિજ ચૈતન્યનો મહિમા, આવી મારી ચૈતન્ય સ્વરૂપની જ્ઞાન આનંદની પરાકાષ્ઠા અંદરમાં ધ્રુવ રૂપે, અને છતાં એ મારી વસ્તુ મને ખ્યાલમાં ન આવે, કેટલું મોટું આશ્ચર્ય છે. એમ એને પુરુષાર્થને અંદરથી ઢંઢોળવો જોઈએ
કે મારા પુરુષાર્થમાં ક્યાં કચાશ છે, કેમ દ્રવ્ય ઉપર નજર જાતી નથી, કેમ વિશેષ ઉપરથી દ્રષ્ટિ છૂટતી નથી, કેમ સામાન્ય ઉપર દ્રષ્ટિ જાતી નથી. એ ક્યારે એને એવો વિચાર આવવાનું ચાલુ થાય કે એ પોતે નિરંતર વિચારક હોય, એના જ્ઞાનમાં વિચારની ધારા નિરંતર ચાલ્યા કરતી હોય, ક્યારેય એનો વિચાર છૂટતો ન હોય, ચાલ્યા જ કરે. એને જ્યાં એ કોઈ વ્યવસાય કરતો હોય, કોઈ કામમાં હોય, જેવો એને એના ઉપયોગને છે ને જગ્યા મળે ને વિચાર કરવાની, ત્યાં એ ઉપયોગમાં આ જ વિચાર ચાલ્યા કરે. જ્યાં એને થોડોક છે ને ટાઈમ મળી જાય ને તો ઉપયોગ કામ કરવા માંડે તરત. કે લાવ મારો આત્મા ક્યાં ગયો, કેમ પુરુષાર્થ ઉપડતો નથી, કેમ દ્રવ્ય હાથમાં નથી આવતું, કેમ પર્યાય ઉપર નજર ચાલી જાય છે, પર્યાયમાં આ બધું સહજપણે વર્તું હોવા છતાં હું અહીંયાથી કેમ ખસી શકતો નથી. એમ એને વિચારધારા ચાલવી જોઈએ, એનો વિચાર એકદમ ચાલવો જોઈએ, વિચારની પરિપક્વતા થવી જોઈએ. ત્યારે એને અંદરથી મહિમા આવે છે પોતાના સ્વભાવનો, અને એ મહિમા કામ કરતો હોય છે. એ મહિમાપૂર્વક રુચિ કેળવાય છે, અને એ મહિમાપૂર્વક રુચિ કેળવાય તો ઉપયોગ ચાલ્યો જાય છે ત્યાં. એટલે આવી સ્થિતિ છે. બરાબર જે અપેક્ષાએ જે વાત જ્યાં જેમ આવતી હોય એમ એનો જ્ઞાનમાં એણે નિર્ધાર કરીને ખ્યાલ લેવો જોઈએ. જો ક્યાંય ખતવણી ખોટી થઈ જાય તો મુશ્કેલી થઈ જાય, ખ્યાલમાં ન આવે. કેમ કે મુનિરાજની ચર્ચા ચાલતી હોય ત્યારે એમાં તો એમ કે તારે ભાવના ન કરવી, કાંઈ ભાવના નામની કોઈ વસ્તુ જ નથી અહીંયા. ભાવના એની ડૂબી ગઈ છે અંદર જ્ઞાયકમાં. કોની ભાવના કરે? અને મિથ્યા દ્રષ્ટિની પાછી ત્યારે જ વાત આવે તો એમ કે એને સમ્યક દર્શનની પણ ભાવના હોય. ભાવના ધ્રુવની હોય પણ એને સમ્યક દર્શન પ્રગટ નથી થતું તો એને એવો પણ ખેદ હોય કે હજી કેમ નથી થતું, મને મારું કામ કેમ થતું નથી, મારું કામ કેમ અધૂરું રહી ગયું છે. એટલે આ બે વાત બે પડખે જેમ છે એમ જ્ઞાનમાં ખ્યાલમાં આવવી જોઈએ. ત્યારે શ્રદ્ધાને બળ મળે છે. શ્રદ્ધાને બળ કેમ મળતું નથી કે ક્યાંક ને ક્યાંક ખતવણી ખોટી થઈ જાય જ્ઞાનમાં, અને એને એ બરાબર ખબર હોવી જોઈએ કે મારી સ્થિતિ અત્યારે ક્યાં કેવી રીતે કેમ ચાલી રહી છે. એ બરાબર એને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એના જ્ઞાનમાં, એના વિચારમાં, એની ધારણામાં, એના મતિ જ્ઞાનમાં બધી એને ખબર પડવી જોઈએ કે અત્યારે સ્થિતિ આવી રીતે અવગ્રહ એવાય ધારણા ઉપર આવી રીતે મારી સ્થિતિ ચાલી રહી છે. મને નિર્ણય છે કે નહીં, મેં ધારણામાં શું લીધું છે, મારી સ્થિતિમાં શું વર્તી રહ્યું છે, ત્યાંથી હું કેટલો આગળ વધું છું. જો આ બધી છે ને આ એક પથ છે. પથ એટલે માર્ગ. એ પથ ઉપર ચાલતા ચાલતા ગંતવ્ય સ્થાન આવે છે. ગંતવ્ય સ્થાન તો છે જ પોતાની પાસે, બધાય પાસે. ધ્રુવ તો ચૈતન્ય પરમાત્મા પડ્યો છે, પણ એ ધ્રુવ તરફ કેટલો ચાલે છે પોતે, એ પથ ઉપર કેટલો ચાલે છે, એ માર્ગમાં કેટલો આગળ વધે છે. સમ્યક દર્શન થયું ને પછી આગળ વધે છે એ નહીં. મિથ્યા દ્રષ્ટિ પણ ધ્રુવના ગંતવ્ય સ્થાન તરફ કેટલો એના માર્ગમાં પથ ઉપર ચાલવા માંડ્યો છે. એને પોતે પોતાનો પથ નક્કી કરીને એની સ્થિતિનું વર્ણન એના ખ્યાલમાં આવી જવું જોઈએ કે હું કાલથી આજે આગળ વધ્યો છું કે નહીં, મારી સ્થિતિમાં હવે હું આગળ જાઉં છું કે ત્યાં ને ત્યાં જ છું, કે પછી ત્યાંથી કંઈક જુદું થઈ ગયું છે. આટલા વર્ષથી આપણે સાંભળતા હોવા છતાં આગળ કેમ ન વધી શકાય, કેમ કાર્ય ન થાય, કેમ પુરુષાર્થ ચાલુ નથી થતો? પોતાને અંદરમાં સળવળાટ થવો જોઈએ, અંદરમાં કે કામ થતું નથી. એવું જેને ખેદ થાય, એને સળવળાટ થાય, એને એવું નથી કે પછી હવે એ યાદ ન કરવું એને, હું તો ધ્રુવ છું, હું તો પરમ પરિણામિક ભાવ છું, એ કાંઈ એ તો પર્યાયની ભાવના થઈ ગઈ, આ તો પર્યાય દ્રષ્ટિ થઈ ગયો. એવું નથી. કોઈ પણ જીવને આ ભાવના ચાલતી જ હોય ત્યારે તો એને આત્માર્થી એવું નામ પડે. એનું આત્માનો અર્થી, આત્માર્થી એ તો ખરેખર આત્માનો અર્થી છે. એને આત્મા જોઈ છે, બીજું કાંઈ જોતું નથી. એકદમ ચાલવું જોઈએ નિરંતર અંદરમાં કે આ પથ બતાવ્યો ગુરુદેવે,
આ માર્ગ બતાવ્યો, ગંતવ્ય સ્થાને બતાવી દીધું, તો આ માર્ગ ઉપર, પથ ઉપર હું કેમ આગળ વધીને ચાલી નથી શકતો? ક્યાં પહોંચ્યો હું? ક્યાં મારું ગંતવ્ય સ્થાન છે? કેમ આગળ વધતો નથી? એમ એને વિચારમાં નિરંતર ચાલવું જોઈએ, નિરંતર ચાલવું જોઈએ. તો માર્ગ મળે જ છે, માર્ગ મળે જ છૂટકો, ન મળે એવું બને નહીં. 14 બ્રહ્માંડને શૂન્ય થઈ જવું પડે માર્ગ ન મળે તો. જો એવા માર્ગ ઉપર ચાલતો હોય કે જ્યાં ગંતવ્ય સ્થાન આવતું હોય, ભલે ધીમો ધીમો ચાલતો હોય, પણ માર્ગ સાચો હોય તો એને ગંતવ્ય સ્થાન પથ ઉપર ચાલતા ચાલતા આવે ને આવે. એવી આ બધી વાત ગુરુદેવની એટલી બધી અપૂર્વ વાત છે. કોઈ પડખાને ક્યાંય કાઢવા જેવું નથી, અને જેટલા સામાન્ય વિશેષ બેય પડખા છે એ બેય પડખામાં કદી અહમ કરવા જેવું નથી. જ્યાં જ્યાં જેમ જેમ છે ત્યાં ત્યાં આત્માર્થી સમજે તો શ્રીમદજીએ કીધું છે ને, જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે આચરે આત્માર્થી જનતે. એને બરાબર ગોઠવાઈ જાય બધું એકદમ. એટલે આ બહુ જરૂરની વાત છે કે જે અપેક્ષાએ જ્યાં વર્ણન જેવી રીતે આવતું હોય એ જો આપણા ખ્યાલમાં ન હોય અને એક વાત બીજી વાતમાં ત્રીજી વાતમાં ખતવણી થઈ જાય તો ગોટાળો થવાનો સંભવ છે. હવે આપણે ચાલે છે 77 થી 81 ગાથા, પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ. બહુ સરસ ગાથા છે, આપણે ઘણા ટાઈમથી ચાલે છે પણ વચ્ચે ગેપે બહુ પડી જાય છે. અને એ ગાથા ઘણી અદ્ભુત ને અપૂર્વ છે. 77 થી 81 ગાથા પંચરત્નની ગાથા છે. એમાં આચાર્ય ભગવાન એમ કહેવા માગે છે કે તારી પાસે જે જે સ્થિતિ સામાન્ય પડખું અને વિશેષ પડખું, આમાં એ જ વાત છે, સામાન્ય અને વિશેષ. વિશેષ પડખામાં બધી ગતિ, બાળ યુવાન વૃત્તપણું, માર્ગણા સ્થાન, ગુણસ્થાન, જીવસ્થાન, રાગ દ્વેષ મોહ, ક્રોધમાન, માયાલોભ, એ બધું ક્યાં વર્તે છે? વિશેષ પડખામાં. એ વિશેષ પડખામાં એ બધું વર્તે છે. એ સમયે જ્ઞાયક ભાવ સામાન્ય પડખું છે, એ વિશેષ પડખારૂપ નથી થતો. કે વિશેષ પડખું છે એ કદી સામાન્ય પડખારૂપ નથી થતું. આવા બે પડખા બેય જગ્યાએ જેમ છે એમ, જ્યાં છે એમ છે. એવા સમયે પણ વિશેષ પડખાના સદભાવના સમયે પણ સામાન્ય પડખામાં અસુરક્ષિતતા ક્યાંય આવી નથી. એકદમ સુરક્ષિત રહી ગયું સામાન્ય પડખું. આવી સ્થિતિ હોવા છતાં, મનુષ્ય ગતિ વર્તતી હોવા છતાં, યુવાનપણું વર્તતું હોવા છતાં, માર્ગના સ્થાન, ગુણસ્થાન, જીવસ્થાન વર્તતા હોવા છતાં, રાગ દ્વેષ મોહ બહિર્લક્ષ્ય વર્તતા હોવા છતાં, એના પેટાભેદ ક્રોધમાન માયાલોભ વર્તતા હોવા છતાં, વિશેષ પડખામાં એવી સ્થિતિ વર્તતી હોવા છતાં એ સમયે સામાન્ય પડખું એવું ને એવું છે. ત્રિકાળી ધ્રુવ જ્ઞાયક ભાવ એવો ને એવો છે. શાશ્વત પડખું એવું ને એવું છે. ધ્રુવ ચૈતન્ય પરિપૂર્ણ પરમાત્મા એવો ને એવો છે. ગમે તેટલી પર્યાયો અંદરથી બહાર આવી જાય કે ગમે તેટલી પર્યાયો બીજે સમયે વ્યય થઈને અંદર ચાલી જાય, છતાં આ કુટસ્થ ધ્રુવ પરમાત્મામાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી. એવી એક સુરક્ષિતતા આ સામાન્ય જ્ઞાયક ધ્રુવ પરમાત્મામાં રહી ગઈ છે, બચી ગઈ છે. એ બચી ગઈ છે એટલે દરેક જીવને દરેક સમયે અવકાશ છે. દરેક જીવને દરેક સમયે આ સામાન્ય પડખા તરફ દ્રષ્ટિ કરવાનો અવકાશ દરેક જીવને રહી ગયો છે. દરેક સમયે, પ્રત્યેક સમયે. કારણ કે કોઈ સમય એવો નથી કે આમાં કાંઈ વિશેષ પ્રવેશી ગયું હોય, કે કોઈ સમય એવો નથી કે આમાંથી કાંઈ ઘટીને વિશેષમાં આવી ગયું હોય. માટે આ પડખું સજ્જડ ધ્રુવ પડખું, શાશ્વત પડખું, ધ્રુવ પડખું એવું ને એવું, એવું ને એવું, એવું ને એવું રહી ગયું છે. એવો અખંડ ધ્રુવ કિલ્લો છે આ, કે જેમાં પર્યાયનો પ્રવેશ નથી. એવો ધ્રુવ અખંડ કિલ્લો, એવો ચૈતન્ય પરમાત્મા, એવો શાશ્વત પરમાત્મા, એ સામાન્ય પડખું એવું ને એવું બચી ગયું છે. કોઈ પણ જીવ જ્યારે એને જ્ઞાની પુરુષનો ઉપદેશ મળે, એવી દેશના લબ્ધિ સાંભળે, એવી દેશના સાંભળે ને લબ્ધિ અહીંયા પ્રગટ થવાનો કાળ હોય, ત્યારે એને ખબર પડી જાય કે ઓહો હો, આ સામાન્ય પડખું તો આવું ને આવું રહી ગયું છે. સદાય અકર્તા સ્વભાવી, સદાય એમાં કરતાપણાનો અભાવ.
એવો અકર્તૃત્વ ભાવનું આમાં વર્ણન છે, અકર્તા સ્વભાવનું વર્ણન છે, જ્ઞાયક ભાવનું વર્ણન છે. અકર્તા સ્વભાવ નાસ્તિથી છે, જ્ઞાતા સ્વભાવ અસ્તિથી છે. કારણ કે અકર્તામાં એક ધર્મ આવે છે, જ્ઞાતામાં અનંત ધર્મો આવે છે. માટે જ્ઞાતા સ્વભાવી આત્મા છે, જ્ઞાયક સ્વભાવી આત્મા છે, જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા છે, ચૈતન્ય સ્વભાવી આત્મા છે, જ્ઞાનને સુખનો ડુંગર છે, જ્ઞાનને આનંદનું ચોસલું છે. એવો જે સામાન્ય સ્વભાવ, એવો જે નિત્ય નિરંજન સ્વભાવ, એવો જે ત્રિકાળ સ્વભાવ, કે જે સ્વભાવને એવા શુદ્ધાત્માને સકળ કર્તૃત્વનો અભાવ, એ નાસ્તિની વાત થઈ ગઈ. સકળ એટલે કોઈ પણ પ્રકારનું કર્તૃત્વ, એટલે કે કોઈ પણ પરિણામનું કરતાપણું, એ સકળ કર્તૃત્વનો અભાવ શુદ્ધાત્માને નિરંતર રહી ગયો છે. શુદ્ધાત્મા તે અસ્તિ, સકળ કર્તૃત્વનો અભાવ તે નાસ્તિ. આવું અસ્તિ નાસ્તિ અનેકાંત એક સમયમાં દરેક જીવને પ્રત્યેક સમય ચાલી ગયું છે. એક સામાન્ય પડખાની અસ્તિ, વિશેષ પડખાની નાસ્તિ, એવું અસ્તિપૂર્વક નાસ્તિ ધર્મનો અભાવ, એનું નામ અસ્તિ નાસ્તિ અનેકાંત. સમ્યક એકાંત એ અસ્તિ, અને વિશેષ પડખું એમાં નથી, એ નાસ્તિ. એનું નામ સમ્યક અનેકાંત પ્રગટ થાય. એવું અસ્તિ નાસ્તિ અનેકાંત આમાં વર્ણન કરવામાં આવે છે. ગાથા કહેવાય એમ કે આ દ્રષ્ટિના વિષયની ગાથા છે. કોઈ પણ દ્રષ્ટિના વિષયની ગાથા હોય, કોઈ પણ ચારેય અનુયોગમાંથી કોઈ પણ, મુખ્યપણે તો દ્રવ્યાનુયોગમાં દ્રષ્ટિના વિષયની ગાથાઓ હોય. એ ગાથાઓમાં પણ આચાર્ય ભગવાને હંમેશા અસ્તિ નાસ્તિ અનેકાંત વર્ણન કર્યું હોય. કોઈ પણ ગાથા તમે કાઢીને જોઈ લ્યો દ્રષ્ટિના વિષયની ઉત્કૃષ્ટ ગાથા, છઠ્ઠી ગાથા તમે લ્યો, જે પોતે પોતાથી સિદ્ધ હોવાથી, પછી એમ કે શુભાશુભ પણ નહીં થયો હોવાથી, જ્ઞાયક ભાવરૂપ હોવાથી, કે અશુદ્ધ ભાવરૂપ નહીં પરિણમ્યો હોવાથી, આવ્યા વગર રહે જ નહીં. આચાર્ય ભગવાનની જે કલમ ચાલે ને, જે કલમ ચાલે આચાર્ય ભગવાનની, કે મુનિરાજની કલમ ચાલે, એ અંદરની એની જે જ્ઞાયકની પરિપૂર્ણતા છે, એની જે શાશ્વતતા છે, એમાં એ કલમ એવી બોળાઈ ગઈ છે, એવી કલમ એટલે પરિણતિ આ લીન થઈ ગઈ છે, એવા સદુપયોગમાં એ મસ્તીમાં ડૂબી ગયા છે, એવા ઉપયોગને ઉપયોગવાનનું એણે સ્મરણ કરી લીધું છે ઉપયોગમાં, કે એ અંદરથી જ્યારે વિકલ્પાત્મક દશામાં લખાણમાં આવે છે ને, ત્યારે એને પોતાને પણ પોતાની વર્તમાન સ્થિતિનું જ્ઞાન વર્તતું હોય છે. અને એ વર્તમાન સ્થિતિનું જ્ઞાન વર્તતું હોય છે, એને એ નાસ્તિમાં નાખે છે. અને વર્તમાન અસ્થિ જે અંદરમાં એને માયણી છે, એને એ વર્ણનમાં લખ્યા કરે છે. એ વર્ણનમાં લખતા એ નિર્વિકલ્પ દશામાંથી ચ્યુત થઈને વિકલ્પમાં આવે, ત્યાં વિકલ્પમાં પોતાને શું વર્તી રહ્યું છે, કયા પ્રકારનો ભાવ વર્તી રહ્યો છે, એવા ભાવથી નાસ્તિપણું બતાવીને રત્નાશાસ્ત્રની થતી હોય છે. માટે અસ્તિ નાસ્તિ અનેકાંતનું વર્ણન દરેક ગાથાઓમાં આવે છે, કારણ કે પોતાના સ્વરૂપનું વર્ણન છે. આ કોઈ શાસ્ત્ર અપ્રતિભૂતને પ્રતિભૂત થવા માટે લખ્યું હોય, કોઈ શાસ્ત્ર પોતાની ભાવના માટે લખ્યું હોય, નિયમસાર પોતાની નિજ ભાવના અર્થે લખવામાં આવેલું શાસ્ત્ર. પણ નિજ ભાવના અર્થે લખવામાં આવ્યું હોય, એમાં પણ આ કેમ લખ્યું? મનુષ્ય નારદ દેવ તિર્યંચ નથી, બાળ યુવાન વૃદ્ધ સવીર અવસ્થા નથી, ગુણસ્થાન માર્ગણા સ્થાન જીવસ્થાન નથી, રાગ દ્વેષ મોહ નથી, ક્રોધમાન માયાલોભ નથી. તો કે જ્યાં છે ને ત્યાં હું નથી, અને હું છું ત્યાં એ નથી. એ જ્યાં છે, પાંચેય ગાથામાં વર્ણન આવ્યું, એ જ્યાં છે ત્યાં હું નથી, અને જ્યાં હું છું ત્યાં આ એ નથી. પણ બે પોતપોતાની જગ્યાએ છે ખરા, એમ વર્ણન કરે છે. આમાં એમ કરીને મૂળ ઉપર લઈ જાય છે કે અહીં શુદ્ધાત્માને સકળ કર્તૃત્વનો અભાવ દર્શાવે છે. એટલે કે આ જેટલા પાંચેય ગાથામાં વર્ણન આવ્યા, એનું કર્તૃત્વ મારા શુદ્ધાત્માને કદી લાગુ પડતું નથી. હું એનો કરતા નથી, કોઈ પાસે હું કરાવતોય નથી કે મને હવે મનુષ્ય ગતિ છે, હવે દેવ ગતિ તો કરાવી દો પ્રભુ. એના માટે હું સિમંદર પરમાત્મા પાસે નથી જાતો.
એના પાસે હું ભગવાનના મંદિરે દર્શન કરવા નથી જતો કે મને હવે મારી ગતિમાં ફેરફાર કરાવી દો, કારણ કે મને ખ્યાલ છે કે મારામાં ગતિ જ નથી. કઈ ગતિ સારી ને કઈ ગતિ ખરાબ, જેમાં ગતિનો જ અભાવ છે એવું ચૈતન્ય તત્વ હું છું, એવું સામાન્ય પડખું મને ખ્યાલમાં આવવા માંડ્યું, તો મારામાં ગતિ છે જ નહીં. કઈ ગતિને સારી માનું, કઈ ગતિને ખરાબ માનું, જે ગતિ જ નથી મારામાં. સર્વથા ગતિનો અભાવ વર્તે છે. પર્યાય અપેક્ષાએ એક સમય પૂરતું ગતિનું વિભાવરૂપ બહિર્લક્ષે પરિણમન મારા જ્ઞાનમાં ખ્યાલમાં હોવા છતાં હું મારા દ્રવ્ય દ્રષ્ટિના જોરથી એમ કહું છું કે ગતિ છે જ નહીં મારામાં, છે જ નહીં. હું જ્યાં દ્રષ્ટિ મૂકું છું ત્યાં ગતિ દેખાતી નથી મને. જ્યાં મારી દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર જાય છે એ દ્રવ્યમાં મને ગતિ નથી દેખાતી. એ દ્રવ્યમાં અંદરમાં યોગ્યતા રૂપી ભાવ હોવા છતાં, એ દ્રવ્યમાં અંદરમાં ગતિના ઉદયરૂપી યોગ્યતા રૂપી ભાવ અંદરમાં હોવા છતાં એ દ્રવ્યમાં નથી. એ ભાવનો ઉદય ક્યાં થાય છે? પર્યાય વિશેષ અપેક્ષાએ પ્રગટ થઈ, એ તો પર્યાય છે. એ પર્યાય, એ તો પ્રગટ દેખાણું કે મનુષ્યપણું આવ્યું, તિર્યંશપણું, નારકપણું, દેવપણું. એનો ઉદય અંદરમાં ચાલે છે. એ ઔદયિક ભાવ છે. એ ઔદયિક ભાવ છે એ યોગ્યતા અનુસાર ચાલે છે. એવી યોગ્યતા પારિણામિક ભાવે છે. સમજો, આ બહુ ગહન વિષય છે. મનુષ્ય, દેવ, તિર્યંશ, નારક હું નથી. બાળ, યુવાન, વૃદ્ધ, સ્થવિર નથી. માર્ગણા, ગુણસ્થાન, જીવસ્થાન નથી. રાગદ્વેષ નથી. ક્રોધમાન, માયાલોભ નથી. નથી 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 તો છે શું? તો કે છે શુદ્ધ આત્મા, શાશ્વત આત્મા, ત્રિકાળ આત્મા, જ્ઞાયક પરમાત્મા. તો કે આ બધું દેખાય છે ને? તો એ કે દેખાય છે એ જ્યાં છે ત્યાં છે. એવો ઉદય અંદરમાં વર્તે છે એ યોગ્યતા રૂપ છે. અને એ યોગ્યતા પારિણામિક ભાવે અંદરમાં રહેલી છે. એવું પારિણામિક ભાવપણું જે આખું અખંડપણે રહેલું છે, એવું જે અખંડપણે પારિણામિક ભાવપણું રહેલું છે, એમાં ઈ યોગ્યતા જે પ્રગટ થવાની છે એવો પારિણામિક ભાવ છે. પ્રગટ થયેલી યોગ્યતા નથી એમાં. એવું પણ નથી મારામાં. જ્યાં સુધી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય સિદ્ધ નથી થતો, જ્યાં સુધી યોગ્યતા ઉપર નજર રહે ત્યાં સુધી. યોગ્યતા પર્યાય અપેક્ષિત ધર્મ છે. યોગ્યતા છે પર્યાય અપેક્ષિત ધર્મને યોગ્યતા કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય અપેક્ષિત ભાવને ગુણ કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય અપેક્ષિત ભાવ એને ગુણ કહેવામાં આવે. પર્યાય અપેક્ષિત ભાવ એને યોગ્યતા કહેવામાં આવે. આ બધું અંદરમાં રહેલું છે. આ બધું અંદરમાં છે. ધર્મો અંદરમાં છે, ગુણો અંદરમાં છે, ત્રિકાળી દ્રવ્ય અંદરમાં છે. પણ ત્યાં એક ભેદ પડે છે. ગુણ છે એ ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં સમાય છે, અને ધર્મો છે એ પર્યાય અપેક્ષિત ધર્મ યોગ્યતામાં સમાય છે. એટલો ફરક છે. થોડીક વાત વિચારમાં લેવા જેવી છે. ગંભીર વાત છે. આ સાધારણ વાત નથી. આ બહારની વાત નથી. મનુષ્ય, દેવ, તિર્યંશ ગતિ વર્તે છે એની ચર્ચા નથી. અંદરમાં શું ચાલે છે? અંદરમાં શું વર્તે છે? ધર્મો એટલે શું? ગુણો એટલે શું? દ્રવ્ય એટલે શું? કોઈ કહે કે એ ધર્મો છે એ દ્રષ્ટિના વિષયમાં આવે, કોઈ કહે કે એ દ્રષ્ટિના વિષયમાં ન આવે. ધર્મો હંમેશા પર્યાય અપેક્ષિત હોય. ગુણો હંમેશા દ્રવ્ય અપેક્ષિત ભાવ કહેવાય. ધર્મો હંમેશા પર્યાય અપેક્ષિત ધર્મો કહેવાય યોગ્યતાને.
એ પ્રગટ થતો અંદરથી ઉદય ભાવ જે આવ્યો યોગ્યતા રૂપ, એ દ્રષ્ટિનો વિષય નથી યોગ્યતા. યોગ્યતા પર્યાય અપેક્ષિત ધર્મ છે, અને પર્યાય અપેક્ષિત ધર્મને દ્રવ્ય અપેક્ષિત ગુણમાં અંદર ખતવવો મિથ્યા દ્રષ્ટિપણું છે. ત્યારે એમ ખ્યાલ આવે એને કે ઓહો હો મનુષ્ય દેવ તિર્યંત નારક હું નથી. કેવી યોગ્યતા પડી છે ને, તો કે યોગ્યતા મારામાં છે જ નહીં. એવી યોગ્યતા મારી હોય જ નહીં. મારી તો સિદ્ધ થાવ એવી યોગ્યતા નથી. હું તો સિદ્ધ જ છું વર્તમાનમાં. સિદ્ધ થાવ એવી યોગ્યતાને જે જોવે છે એને હજી સિદ્ધપણું અંદરમાં દ્રવ્યનું બેઠું નથી. પાંચેય પદ ત્રિકાળી દ્રવ્ય સ્વભાવને લાગુ પડે છે. અરિયંત સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ, એ પાંચેય પદ ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં છે. એ ત્રિકાળી દ્રવ્યને લાગુ પડે છે, બહારમાં નથી. કાંઈ બહારમાં પ્રગટ થાય છે, એ પ્રગટ થાય છે, એ બધું મને પરદ્રવ્ય છે. અને જેટલું પ્રગટ છે દ્રવ્ય એટલો હું શાશ્વત છું. જેટલા મારાથી ભિન્ન લક્ષણ વાળા ભાવો છે એને પરદ્રવ્ય પર સ્વભાવને હે કીધા છે, અને જેટલા મારા લક્ષણ વાળા ભાવો છે એને સ્વદ્રવ્ય સ્વ સ્વભાવ અને ત્રિકાળ કીધા છે. આવું આમાં બતાવવા માંગે છે. કોઈ પ્રકારના પ્રગટ થતા ભાવો, ગતિના ભાવો, માર્ગના ગુણસ્થાન જીવના ભાવો, બાળ યુવાન વૃદ્ધના ભાવો, રાગ દ્વેષ મોહ ક્રોધમાન માયાલોભ, એ બધું વિશેષ પડખાની સંપત્તિ છે. એ વિશેષ પડખાની સંપત્તિ સામાન્ય પડખાની સંપત્તિને કાંઈ કરી શકતી નથી. અને એ સંપત્તિ જે છે વિશેષ પડખાની, એ ગમે તેટલી વધે, ક્ષયોપશમ ગમે તેટલો વધે, છતાં સામાન્ય પડખાને કાંઈ ફાયદો નથી એમાં. કે એ ક્ષયોપશમ વૈધો એમાં સામાન્ય પડખાનું પણ કાંઈ નથી. એ બધી વિશેષની વિશેષતાઓ છે. સામાન્ય તો સામાન્ય માત્ર ધ્રુવ પરમાત્મા, ચૈતન્ય પરમાત્મા, ત્રિકાળ પરમાત્મા, અખંડ પરમાત્મા, અભેદ પરમાત્મા, એકલો સામાન્ય સ્વભાવ, એકલો ત્રિકાળ સ્વભાવ, એકલો ચૈતન્યમય સ્વભાવ, જ્ઞાનને આનંદમય, ધ્રુવમય, સુખમય સ્વભાવ. સુખ 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 સુખ, જ્યાં જુઓ ત્યાં સુખ, જ્યાં જુઓ ત્યાં આનંદ, જ્યાં જુઓ ત્યાં જ્ઞાન. હમણાં બોલમાં આવ્યું ને બેનશ્રીના કે તારે જે જોઈ છે એ બધું તારામાં છે. તારે જ્ઞાન જોઈ છે તારામાં છે, તારે સુખ જોઈ છે તારામાં છે, તારે આનંદ જોઈ છે તારામાં છે, તારે પુરુષાર્થ જોઈ છે તારામાં છે. તારું અસ્તિત્વ ધંધોળતું, અસ્તિત્વને ઓળખ. મારું અસ્તિત્વ શું છે ખરેખર? અસ્તિત્વ એટલે શું છે ખરેખર? એવા અસ્તિત્વની પહેચાન કરવા માટે તું લવલીન થવા માટે પ્રયત્ન કર. ત્યાં લઈ જા તારા વિચારને, તારા શ્રદ્ધાને, તારા ધ્યાનને, તારા જ્ઞાનને. તું ત્યાં લઈ જા કે મારું અસ્તિત્વ ક્યાં છે, મારું અસ્તિત્વ કરીને કેમ મને ખ્યાલમાં નથી આવતું. અનાદિથી મારું અસ્તિત્વ છે. કેટલી 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 ગતિમાં હું પરિભ્રમણ કરી આવ્યો, છતાં મારું અસ્તિત્વ એવું ને એવું રહી ગયું છે. એમાં કાંઈ થયું નથી. અસ્તિત્વને કોઈ આંચ આવી નથી. બોલો, હે અનાદિકાળનો નિગોદનો જીવ અત્યારે વર્તમાનમાં નિગોદમાં જીવ છે, કે જે કદી બહાર નથી નીકળવાનો, જે કદી બહાર પણ નથી નીકળવાનો, એના અસ્તિત્વમાં પણ કાંઈ ખામી નથી. એના સામાન્ય સ્વભાવમાં કાંઈ ખામી નથી. એનું અસ્તિત્વ એવું ને એવું છે, પણ એ અસ્તિત્વ એને ખ્યાલમાં નથી આવ્યું. બસ એટલી જ ભૂલ છે. હવે મનુષ્ય ગતિમાં આવ્યો, અસ્તિત્વ એવું ને એવું છે, અને જો હજી અસ્તિત્વ ખ્યાલમાં ન આવે તો નિત્ય નિગોદના જીવમાં આપણામાં ફરક શું છે? ફરક શું છે? તો કેમ ખ્યાલમાં ન આવે અસ્તિત્વ?
પુરુષાર્થ ઉપડવો જોઈએ, એકદમ પુરુષાર્થનું કામ છે આમાં. કેમ મારું અસ્તિત્વ ગ્રહણ નથી થતું, કેમ મારું અસ્તિત્વ પકડાતું નથી, કેમ મારી દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર જાતી નથી. આવું જાજ્વલ્યમાન તત્વ અનાદિથી એવું ને એવું છે, શુષ્ક પડ્યું છે, જોતો જ નથી ત્યાં. બાકી બધી ખબર છે એને. કોઈ કે તમે અત્યારે કઈ ગતિમાં છો, તો કે મનુષ્ય ગતિમાં છો. એમ નહીં કે મારે ગતિ જ નથી. એટલે એની પરિણતિ કામ ગતિમાં જ કરે છે. તમારે કયું ગુણસ્થાન ચાલે છે, તો કે પેલું ગુણસ્થાન ચાલે છે. એમ નહીં કે ગુણસ્થાન, માર્ગણા સ્થાન, જીવસ્થાન છે જ નહીં મને. કોઈ કે તો કે વ્યવહારથી તો એમ કહેવાય ને. વ્યવહારથી એમ કહેવાય એટલે કે હું એવો જ છું, એમ જ માને છે. આવી ગાથાઓ અપૂર્વ આચાર્ય ભગવાનની આવી કે શુદ્ધ આત્માને સકળ કર્તૃત્વનો અભાવ. તું મનુષ્ય થયો જ નથી કોઈ દી. પૂર્વે તું તિર્યંચ હતો, પૂર્વે તું નારકી હતો, પૂર્વે તું દેવમાં હતો, અને અત્યારે તું મનુષ્ય થયો. અરે એવું બન્યું જ નથી. પણ ક્યારેય તું ગતિમાં આવ્યો જ નથી, ક્યારેય તું મનુષ્ય થયો જ નથી, ક્યારે તું દેવ થવાનો નથી, ક્યારે તું તિર્યંચ હતો નહીં. તું નારકીમાં તો કદી ગયો જ નથી. તો કે આમાં તો લખે છે કે બહુ આરંભ અને પરિગ્રહથી નરક ગતિનું આયુષ્ય બંધાય છે, આમાં લખે છે. તો કે એ બીજાની વાત છે, મારી વાત નથી. બીજા પડખાને તું તારું પડખું માની બેઠો છો. તું ભૂલી ગયો છો તારા શાશ્વત પડખાને. બીજાની વાતને તારી માની અને તું એને દૂર કરવાના પ્રયત્ને ચડ્યો છો. એકદમ ખોટો પુરુષાર્થ છે. જ્યાં સુધી આનો મહિમા નહીં આવે, અસ્તિત્વની ગરજ નહીં લાગે, અસ્તિત્વનો અહેસાસ કરવાની તમન્ના નહીં લાગે, એ પ્રકારનો પુરુષાર્થ નહીં ઉપડે સામાન્ય પડખા તરફ જવાનો, ત્યાં સુધી વિશેષમાં સામાન્ય રૂપ પરિણામ નહીં થાય. વિશેષ પડખાનું જ્ઞાન તો ગુરુદેવ કેટલું કરાવે છે. રોજ આવે છે બધું કે તારામાં શું વર્તીલું છે, તું ક્યાં ઊભો છો, તું કેમ આમ પરિણમસ, તું બહિર્મુખ કેમ જોવસ, તું બહાર જોવાનું બંધ કરી દે, અંદરમાં જોવાનું ચાલુ કરી દે. હવે એ બહારની વાત વર્ણન કરતા હોય ત્યારે બહાર જોવા માટે વર્ણન કરે છે. એ બહારનું વર્ણન એટલે કરે છે કે તું એમાં રાચી રહ્યો છો, ત્યાંથી બહાર નીકળ હવે જલ્દી, એટલે વાત કર્યા કરે છે. તું હવે જલ્દી અંદર વયો જાય એમ કહે છે. બહારનું વર્ણન આવે ને તો એને એમ થાય જો આ મારી સ્થિતિ અત્યારે આવી ચાલે છે ને એનું વર્ણન બરાબર આવ્યું, જો આ બરાબર આમ જ છે. એમ છે પણ ત્યાંથી તારે હવે ખસવાનું છે, હવે તારે અંદર જવાનું છે. એટલે આનો જન્મ થયો છે આ પુરુષનો. બધી વિશેષ પડખાનું જ્ઞાન કરાવવા માટે જ્ઞાનીઓના જન્મ નથી થતા. જ્ઞાનીઓનો જન્મ ત્રિકાળી દ્રવ્ય બતાવવા માટે થતા હોય છે, ત્યાં જીવોને લઈ જવા માટે થતા હોય છે. એવી વાતો પૂર્વ બતાવી ગયા છે. વારંવાર 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 એક જ સ્મરણ કરાવ્યા કરે કે તું તો નિત્ય છો, તું ધ્રુવ છો, તું ત્રિકાળ છો, તું શાશ્વત છો. પાછું એવું છે જ્ઞાન બધું કરાવતા જાય. આ એની એક બહુ અપૂર્વ શૈલી છે. એટલી બધી અદ્ભુત શૈલી છે કે એમાં જ નક્કી થાય કે આ જ્ઞાની પુરુષ છે. જ્ઞાની પુરુષની પહેચાન કેવી રીતે થાય, એની ઓળખાણ કેવી રીતે થાય કે એ જ્ઞાની પુરુષ બે પડખાનું જ્ઞાન કરાવી અને એક પડખામાં લઈ જાય. ક્યારેય બે પડખાનું જ્ઞાન કરાવવાનું છોડે નહીં અને ક્યારેય બીજા વિશેષ પડખાની દ્રષ્ટિ કરાવવા માટેની વાત ન કરે. દ્રષ્ટિ સામાન્યમાં કરાવતા જાય, વિશેષનું જ્ઞાન કરાવતા જાય. આદર કદી દ્રવ્યનો છોડે નહીં અને વિવેક કદી પર્યાયનો છૂટે નહીં. એવી આ શૈલીથી આચાર્ય ભગવાન લખે છે અને જ્ઞાનીઓ પણ એવી રીતે વર્ણન કરતા હોય છે. વિવેક કરતા જાય વિશેષનો. વિશેષનો વિવેક એટલે વિશેષને યાદ કર્યા કરવું એમ નહીં. જેવું છે એવી એને ખબર હોય. ત્યાં જોવાથી ન ખબર પડે,
અહીંયા જોવાનું ચાલુ ન થાય તો સમજી લેવું કે વિશેષમાં કાંઈક બીજું ચાલે છે. મહિમા તો આનો જ ચાલુ રહેવો જોઈએ. જ્યાં સુધી સામાન્ય પડખાનો અંદરથી મહિમા ન આવે ત્યાં સુધી વિશેષ પડખામાં સામાન્ય રૂપ પરિણમન ન થાય. ગુરુદેવ કેટલું કહે છે, એક ગુણમાં બીજો ગુણ નથી, એક ગુણમાં અનંત ગુણ નથી, એવો નાસ્તિત્વ ધર્મ છે. એક ગુણમાં અનંત ગુણનું રૂપ છે અને એક ગુણમાં અનંતી પર્યાયો થવાનું સામર્થ્ય છે. એવા અનંત ગુણ છે તારી પાસે. આ તો એક ગુણની ચર્ચા કરે છે. એવા અનંત ગુણનો ધણી છો તું. કેટલો બધો તારી પાસે સંપત્તિ પડી છે, ખજાનો છે, ખજાનો અંદર. ખજાનાને ભૂલી ગયો છે, તિજોરીને જોવે છે બહારની. એક દ્રષ્ટાંત છે, હમણાં મુંબઈ ગયો હતો ને ત્યારે એક દ્રષ્ટાંત જ્ઞાનચંદજી આપે છે ઘણી વાર. તો એ દ્રષ્ટાંત એવો છે, આમ બહુ સમજવા જેવો છે કે લોકોને તિજોરીની ખૂબ કિંમત હોય છે. હવે પૈસા તમારી પાસે બહારથી આવે ક્યાંયથી, તો તમે શું કરો એને કે ઘરે જઈને તિજોરી મૂકી દો, અને પછી કોકને દેવાના હોય તિજોરીમાંથી કાઢીને આપી દો. હવે પૈસા છે તિજોરીના અને એ માને છે મારા છે. પૈસા છે કોના ખરેખર? તિજોરીની સંપત્તિને પોતાની માની લીધી, કારણ કે એ પોતે તો ક્યાંય લઈને જતો નથી. 2-5 કરોડ રૂપિયા આવે તિજોરી મૂકી દે, પછી બીજે દી ત્રીજે દી દેવાના હોય તિજોરીમાં કાઢીને આપી દે. તો એ ખરેખર તો સંપત્તિ તિજોરીની છે, પોતાની ક્યાં છે ખરેખર? એમાં પર્યાયો આવજા કરે છે. પર્યાયો આવી, બીજી પર્યાય ગઈ, પાછી એક પર્યાય આવી, પાછી બીજી પર્યાય ગઈ. ઓલું તો સ્થૂળ દ્રષ્ટાંત છે, આપણે તો આમાં ઉતારવું. દ્રવ્ય પર્યાયમાં હંમેશા બધી વસ્તુ ઉતારવી. કોઈ પણ વસ્તુ આવે એની દ્રવ્ય પર્યાયથી મૂલ્યાંકન કરવું તો એકદમ છે ને સિદ્ધાંતિક વાત બેસવા માંડે. એક પર્યાય આવી, બીજી પર્યાય આવી, ત્રીજી પર્યાય આવી, ચોથી પર્યાય આવી, ઓલી ગઈ, ઓલી વ્યય થઈ, બીજી ઉત્પાદ થઈ, ઓલી વ્યય થઈ, બીજી ઉત્પાદ થઈ. હવે એ જ્યાંથી આવી અને જ્યાં ગઈ એમાં તારા દ્રવ્યને ક્યાં કાંઈ થયું છે? દ્રવ્ય તો એવું ને એવું છે. ગમે તેટલી પર્યાયો અંદરથી બહાર આવે, ગમે તેટલી પર્યાયો બહાર આવીને પારિણામિક ભાવે વિલીન થઈને અંદર પારિણામિક ભાવે ચાલી જાય, એમાં દ્રવ્યને શું છે ખરેખર? દ્રવ્ય તો એવું ને એવું શાશ્વત છે, એવું ને એવું ધ્રુવ છે, એવું ને એવું અખંડ છે, એવું ને એવું નિત્ય નિરંજન પરમાત્મા છે, એવો ને એવો અકારણ પરમાત્મા છે, એવો શાશ્વત દ્રવ્ય છે. એમાં તો કાંઈ થતું જ નથી. એવો હું છું. એવા શુદ્ધાત્માને સકળ કર્તૃત્વનો અભાવ. કોઈ કર્તૃત્વ છે જ નહીં એને. સમ્યક દર્શન કરવું એવું કર્તૃત્વ, કેવળ જ્ઞાન કરવું એવું કર્તૃત્વ કે એવું છે જ નહીં એને. સદાય કરવાનો અભાવ વર્તે છે, સદાય જાણવાનો સદભાવ વર્તે છે. એવો જ્ઞાયક ભાવ જ્ઞાનથી ભરેલો છે. એવો અનાદિ અનંત ચૈતન્ય પરમાત્મા છે. કરવાનો અભાવ એટલે એ કરી શકતો જ નથી. એનામાં કરવાની શક્તિ નથી અને પૂરેપૂરી જાણવાની શક્તિ છે. શું જાણવાની શક્તિ છે? કે હું કાંઈ કરી શકતો નથી એમ જાણવાની શક્તિ છે. હું કાંઈ મારામાં કરવાની શક્તિ નથી એવું જાણવાની શક્તિ પડી છે મારામાં, કે મારામાં કોઈ કરવાની શક્તિ જ નથી એવી અનંત જાણવાની શક્તિ મારામાં છે. એવો જાણનાર ચૈતન્ય પરમાત્મા છું, એવો દેખનાર ચૈતન્ય પરમાત્મા છું. એવા ધ્રુવ સ્વભાવી પરમાત્માને સકળ કર્તૃત્વનો અભાવ સદાય સદાય સદાય. એવો અકર્તા સ્વભાવી પરમાત્મા, એવો ધ્રુવ ધામ, એવું મારું તત્વ, એવું મારું શુદ્ધ અખંડ ભરેલું તત્વ, અખંડતાથી ભરેલું. એવી મારી વસ્તુ રહી ગઈ છે. એનો વિસ્તાર આમાં આ 77 થી 81 ગાથામાં. જેટલું જેટલું તમે આમાં વાંચો આ ગાથામાં,
એમાં બધાયમાં એ જ વાત આવ્યા કરશે નાસ્તિથી. આખી તમે ગાથા વાંચો, અહીં શુદ્ધાત્માને સકળ કર્તૃત્વનો અભાવ દર્શાવે છે. પછી કે બહુ આરંભ ને પરિગ્રહનો અભાવ હોવાને લીધે હું નારક પર્યાય નથી. બહુ આરંભ અને પરિગ્રહનો અભાવ હોવાને લીધે, બહુ આરંભ અને પરિગ્રહનો અભાવ થવાને લીધે નહીં, પ્રથમથી જ અભાવ હોવાને લીધે. આરંભ ને પરિગ્રહ મેં કોઈ દી કર્યા જ નથી, કારણ કે કરવાનો જ અભાવ છે મારામાં, જાણવાનો સદભાવ છે. જ્યાં એ થાય છે, જે આરંભને પરિગ્રહ કરે છે, અને એ આરંભને પરિગ્રહના નિમિત્તે એને નરકનું આયુષ્ય બંધાય છે, એવી વિશેષ દશા મારા સામાન્ય સ્વભાવમાં છે જ નહીં. અને એવા બહુ આરંભ અને પરિગ્રહનો મને પ્રથમથી જ અભાવ હોવાને લીધે હું નારક પર્યાય છું જ નહીં. પછી કે હું આરંભ પરિગ્રહ વ્યવહારથી હોય છે એમ. પાછું જો આમાં આ આચાર્ય ભગવાનની ખૂબી જોવો તમે, કેવી ખૂબી મૂકે છે. એમ લખે છે પેલા બહુ આરંભ ને પરિગ્રહનો અભાવ હોવાને લીધે હું નારક પર્યાય નથી. આ સામાન્ય પડખાની વાત કહી કે સામાન્ય પડખામાં બહુ એટલે ઘણા જ આરંભ અને પરિગ્રહનો અભાવ હોવાને લીધે નારક પર્યાય હું નથી. મારું અસ્તિત્વ નારક પર્યાયમાં જાતું નથી, હું નારક પર્યાય નથી. બહુ આરંભ અને પરિગ્રહનો મને અભાવ છે એટલે હું નારક પર્યાય નથી. વિશેષ પડખું મારા રૂપ નથી, માટે હું વિશેષ પડખા રૂપ નથી. એમ કહીને પાછી બીજી વાત મૂકે છે. આ તો મૂળ વાત, સામાન્ય પડખાની વાત. હવે જો સંસારી જીવને બહુ આરંભ અને પરિગ્રહ વ્યવહારથી હોય છે, બોલો લ્યો. હવે આ લખવાની જરૂર શું હતી? આટલું લખ્યું હોત તો વાંધો શું હતો? આમાં શું કામ લખ્યું આચાર્ય ભગવાને? બહુ આરંભ અને પરિગ્રહ એનો અભાવ હોવાને લીધે મને નારક પર્યાય નથી. અને પાછા એમ લખે છે કે સંસારી જીવને આરંભ અને પરિગ્રહ વ્યવહારથી હોય છે. વ્યવહારથી એટલે કે પર્યાયમાં, સંસારી જીવને એટલે પર્યાયમાં, એટલે કે એની પર્યાયમાં વ્યવહારથી આરંભ અને પરિગ્રહ વર્તે છે. એ સમયે પણ મારા ત્રિકાળી દ્રવ્યોમાં એવા આરંભ અને પરિગ્રહનો સર્વથા અભાવ છે. આ નાસ્તિ બતાવી અને અસ્થિમાં લઈ જવા છે. નાસ્તિ સ્વભાવનું જ્ઞાન કરાવે છે, અસ્થિ સ્વભાવનું ભાન કરાવે છે. એવી શૈલી આચાર્ય ભગવાનની છે. કોઈ પણ ગાથા લઈ લ્યો તમે, બધામાં સામાન્ય વિશેષ નીકળશે. બધી ગાથાઓમાં કોઈ પણ ગાથા લ્યો, 11મી ગાથા લ્યો, 6ઠી ગાથા લ્યો, 320 ગાથા લ્યો, બધી ગાથામાં અસ્થિ નાસ્તિ અને કાંત ભરેલું છે. હંમેશા અસ્થિની વાત બતાવે, નાસ્તિથી એને ખેસવે અને પાછો અસ્થિમાં એને લઈ જાય. આવી અસ્થિ નાસ્તિની રમત છે. એટલે ક્યાંય જીવ કોઈ પણ પ્રકારની વિશેષતા વર્તતી હોય ત્યાંથી ગાફેલ ન રહીએ, ગાફેલ ન રહીએ. પર્યાય છે એ પૂતગલની છે. વિશેષ પડખું છે એ વિશેષ પડખું પૂતગલનું છે કે જીવનું છે? એ જીવનું છે વિશેષ પડખું, પૂતગલનું નથી. વિશેષ પડખું જીવનું છે, એનું જ્ઞાન કરાવે છે. અને પાછા એમ કહે છે કે એ વિશેષ પડખાથી સામાન્ય પડખું જુદું છે એવું ભાન કરાવે છે. બે વાત જેમ છે એમ એના જ્ઞાનમાં લઈ મધ્યસ્થતાપૂર્વક અને ત્રિકાળી સામાન્ય પડખા બાજુ જવાનું છે. હું તો આવો જ છું, હું તો અખંડ ચૈતન્ય પરમાત્મા છું, હું તો ધ્રુવ ચૈતન્ય પરમાત્મા છું. બહુ આરંભ અને પરિગ્રહ કદી મને થયા જ નથી. નરકમાં હું કદી ગયો જ નથી. એટલે પરમાત્મા પ્રકાશમાં આવે ને કે હું જેલમાં ગયો જ નથી, તો પછી હું છૂટું એવું ક્યાં આવે? હું બંધાણો જ નથી. જેને બંધ થયો હોય એને મુક્તિ હોય. હું તો બંધ મોક્ષથી રહિત ચૈતન્ય પરમાત્મા છું. હું તો બંધાણો જ નથી, તો મુકાવાની વાત ક્યાં કરો છો તમે? હું તો સદાય મુક્ત છું, સદાય મુક્તિ છે મારામાં. તો હું મુક્ત જ રહી ગયો છું સામાન્ય અપેક્ષાએ.
એવું મારું જીવ તત્વ છે, એવું મારું વિશાળ વિશિષ્ટ આત્મ તત્વ છે. આમાં એમ આવશે વિશિષ્ટ આત્મ તત્વ. આ ગાથામાં આવે શબ્દ વિશિષ્ટ આત્મ તત્વ. એટલે એની વિશાળતા, એનું વિશિષ્ટપણું એક એવું એક અનુપમ તત્વ છે. એ વિશિષ્ટ પ્રકારનું ચૈતન્ય તત્વ સામાન્ય પણ કે એમાં કોઈ પણ પ્રકારના વિશેષ ભાવો જ વર્તતા નથી. વિશિષ્ટ પ્રકાર એટલે કોઈ પ્રકારના પરિણામનો કરતા તો નથી, પણ જે પરિણામ એમ કે છે કે હું જ્ઞાયક પરમાત્મા છું, એવા શુદ્ધ પરિણામનો પણ હું અકર્તા છું. એનું નામ વિશિષ્ટ આત્મ તત્વ છે. એને કહેવાય વિશિષ્ટ આત્મ તત્વ. એવા શુદ્ધ પરિણામનો પણ અકર્તા. મારે કારણે નથી થયા શુદ્ધ પરિણામ, એણે મારી શ્રદ્ધા કરી માટે શુદ્ધ પરિણામ થયા એવું છે જ નહીં. એવા પરિણામ થવાના હતા ત્યારે એનું લક્ષ મારા તરફ ગયું છે. એવી પરિણામની ઉપેક્ષા, એને કહેવાય વિશિષ્ટ આત્મ તત્વ. એવી અપૂર્વ ગાથા છે, અદ્ભુતથી અદ્ભુત ગાથા. એમ થાય કે આમાં વાંચવું શું ને વાત શું કરવી, એવી અદ્ભુત વાત છે આમાં. જો આમાં વિશિષ્ટ આત્મ તત્વ આવ્યું છે, આમાં બહુ સરસ વાત છે. સત્તા, અવબોધ, પરમ ચૈતન્ય અને સુખની અનુભૂતિમાં લીન. સત્તા એટલે અસ્તિત્વ, અવબોધ એટલે જ્ઞાન, પરમ ચૈતન્ય અને સુખની અનુભૂતિ એમાં લીન. સુખની અનુભૂતિમાં લીન એટલે ઓલી સુખ પ્રગટ થાય પર્યાયનું નામ અનુભૂતિ નહીં. ત્રિકાળ સુખની અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, એમાં લીનતા રૂપ એવું વિશિષ્ટ આત્મ તત્વ. એ વિશિષ્ટ આત્મ તત્વને ગ્રહનારા શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં ના બળે મારે સકળ મોહ રાગ દ્વેષ નથી એવા વિશિષ્ટ આત્મ તત્વને, ત્યાં સુધી ત્રિકાળી દ્રવ્યની ચર્ચા છે. ગ્રહનારા એ વિશેષ પડખું આવી. ગ્રહનારા શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં ના બળે, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં વિશેષ પડખું છે. એના બળે મારે સકળ મોહ રાગ દ્વેષ નથી. જ્યારે આવા પડખાનું ગ્રહણ થાય ત્યારે સકળ મોહ રાગ દ્વેષનો ભાવ વર્તે છે મને, એમ કહી અને આમાંય અસ્થિ નાસ્તિ અનેકાંત. આ એમ કહે કે સત્તા, અવબોધ, પરમ ચૈતન્ય અને સુખની અનુભૂતિમાં લીન એવા વિશિષ્ટ આત્મતત્વને એ સામાન્ય પડખું અસ્થિ, એને ગ્રહનારા શ્રુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકના બળે ગ્રહનારા એટલે વિશેષ પડખું. એટલે કે આ અસ્થિ એમાં વિશેષ પડખાની નાસ્તિ. એવા ગ્રહનારા વિશેષ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકના બળે મારે સકળ મોહરાગ દ્વેષ નથી. સકળ મોહરાગ દ્વેષ તો નથી જ, પણ મોહરાગ દ્વેષના અભાવપૂર્વક ઉત્પન્ન થતા શુદ્ધ નહીંના પરિણામ એનો પણ મારા ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં અભાવ વર્તે છે એવું મારું અસ્તિત્વ છે. એવા અસ્તિત્વને જાણતા મોહરાગ દ્વેષની નાસ્તિ થઈ અને શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંની ઉત્પત્તિ થઈ, પણ એ પણ વિશેષ હોવાથી એ વિશેષની વિશેષતાનો પણ મારા સામાન્યમાં અભાવ છે એવું મારું શુદ્ધ ચૈતન્ય તત્વ છે, જે સત્તા, અવબોધ, પરમ ચૈતન્ય અને સુખની અનુભૂતિમાં લીન છે. એવો મારો ત્રિકાળ સ્વભાવ છે, એવો મારો જ્ઞાયક ભાવ છે, એવો મારો ચૈતન્ય પરમાત્મા છે, એવો હું છું. બસ એવો ખ્યાલ દરેક ભવી જીવને આવે અને મોક્ષ માર્ગમાં પ્રયાણ કરી અને મોક્ષ લક્ષ્મીને વરે એવી મંગલ ભાવના. પણ પહેલાં એ યાદ રાખવું, આપણે જે પહેલાં વાત થઈ કે ક્યાં કઈ અપેક્ષાએ કઈ વાત ચાલે છે, એ જો ખ્યાલમાં જીવને ન આવે તો બધી વાત ગોટાળાવાળી એના જ્ઞાનમાં ગોઠવાઈ જાય છે. અને એ ગોટાળો જ્યાં સુધી નીકળતો નથી ત્યાં સુધી ગમે એટલું સામાન્ય પડખાની વાત કરે પણ એ સામાન્ય પડખું એને આવે નહીં દૃષ્ટિમાં. કારણ કે એણે એવું મેસ કરી નાખ્યું છે બધું કે એને પોતાને જ ખ્યાલ નથી આવતો કે આમાં જુદું ક્યાં પડે. એટલે જ્યાં
મિથ્યા દ્રષ્ટિની ચર્ચા ચાલતી હોય ત્યાં એ રીતે સમજવું, સમ્યક દ્રષ્ટિની ચર્ચા ચાલતી હોય ત્યાં એ રીતે સમજવું, શ્રાવકની ચર્ચા પંચમ ગુણસ્થાનવાળાની ચાલતી હોય ત્યારે એ રીતે સમજવું, સાતમા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનવાળાની ચર્ચા ચાલતી હોય ત્યારે પણ સાતમા ગુણસ્થાનની નિર્વિકલ્પની દશા હોય ત્યારે જુદી વાત, અને એ જ મુનિરાજ છઠ્ઠામાં આવે ત્યારની વાત જુદી, વિકલ્પાત્મક દશાની. ત્યારે એમ વિચારણામાં લેવી અને શ્રેણી આરોહણ કરીને કેવળ જ્ઞાન પામે ત્યારે એ કેવડીની વાતમાં પણ એ રીતે વિચાર કરીને સમજવું. જો એમ સમજવામાં ન આવે ને તો બોલ ગમે તે ચાલતો હોય ને એમાં બધું જો ભેળસેળ થઈ જાય ને તો આપણું જ્ઞાન છે ને એ ઠેકાણે ન આવી શકે. એનું ઠેકાણું દ્રવ્ય છે, જ્ઞાનનું ઠેકાણું જ્ઞાયક છે, એ ઠેકાણે ન આવે જ્ઞાન. એ આવે એના માટે શું કરવું કે પ્રથમ ભૂમિકામાં આ બધો ખ્યાલમાં નિર્ણયમાં હોવું જોઈએ. જો એ નિર્ણય ખ્યાલમાં ન આવે તો શું થાય કે એક સાંભળવા પૂરતી વાત તો રહી જાય, થોડોક મહિમા આવે, સાધારણ પૂન બંધાય. એ તો પૂનના થોકડા તો બધાય લઈને આવ્યા છે, એમાં કાંઈ બહુ નવી વાત છે નહીં. અને આ ગુરુદેવની વાણી સાંભળે ને એને તો પૂનના થોકડા તો ખૂબ બંધાય છે, પણ એ દુઃખી થવા માટે પૂનના થોકડા, એમાં કાંઈ સુખ બુખ છે નહીં. ગુરુદેવ તો વારંવાર કહે છે, આપણે બધાએ સાંભળેલું છે. એટલે આ નિર્ણયની ભૂમિકા બહુ અગત્યની છે. એ નિર્ણય વ્યવસ્થિત હોય તો આવા શુદ્ધાત્મ તત્વનું શ્રદ્ધાન જીવને થાય અને થાય જ. એમ જે જીવ નિર્ણય કરશે એને આ ગાથા છે ને એવી નિમિત્ત પડશે કે એ છે ને મોક્ષ લક્ષ્મીને વરી જશે. એવી મંગલ ભાવનાપૂર્વક આજનું